नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 27 जुलाई सोमवार आज रही ओडिशा तथा देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर प्रत्येकटी खबर इंपोर्टाट तेणु शेष पर्यटन देखा सहित आपण गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी आपण जिलार नाम लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर अपडेट पाइबे। चलतु डेरी नक खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर राज्य में लगातार लगी वर्षा एने पाणीपाग विभाग चेतावनी देती विशेषकर 16टी जिला को येलो वार्निंग रेड वार्निंग ए 5टी जिला को भारी वर्षा पाई कि स्कूल छुट्टी हो पारे। सेपटे जगतसिंहपुर मयूरभंज केन्द्रापड़ा सुवर्णपुर जिले में स्कूल छुट्टी घोषणा होईची। लगाण वर्षा जो अनेक जगह रास्ता घाट ड्रेन नाल प्रभावित होईची। सेपटे बन्यारे रहिचंती लक्ष लक्ष परिवार। एपटे कहुचे वर्षा को लेकिन आहरी 3 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। परवर्ती खबर ओडिशार पूर्वतन मंत्री सुशांत सिंह परलोक। पूर्वतन मंत्री तथा बीजेडी वरिष्ठ नेता सुशांत सिंह आउ नाहांती। रविवार दिन विलंबित राति भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था 53 वर्ष बयस परलोक होईची। सुशांत सिंह बीजेडी जड़े आग धाड़र नेता थिले। 2009 रु 2024 पर्यंत क्रमागत भाव 3 थर बरगड़ जिलार भटली विधानसभा आसन विजय होते। नवीन पट्टनायक सरकार को श्रम मंत्री ग्राम उन्नयन मंत्री भाव दायित्व नहीं। यह सहित से बरगड़ जिला योजना कमिटी अध्यक्ष थे। बरगड़ जिला सोहेला ब्लॉक एबे से बाउसेना ग्राम जन्म ग्रहण करते। तेबे तांको परलोकर चर्चा एबे दलीय कर्मी अंचलवासी गभीर शोक प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर होची शेष पर्यायर घोषयात्रा रथ उपरे आरंभ हेलानी अधरपणा नीति सरी जाउची महाप्रभुंकर घोषयात्रा। तथापि शनिवार दिन उपर विग्रहंकर सुनावेश अनुष्ठित होइतिला। रविवार दिन होइतिला अधरपणा। आज मध्य हेब नीलाद्री विजे। या परे अधर चुंबित माटी पणा रखा जाइतिला। पालिया पंडायत सेवक दारू विग्रह को भोग लगी करथिले। नीति समाप्त पर ठाकुर सम्मुख रखा पणा हांडी को भांगी। तेबे कह 3 रथरे महाप्रभुंकर 33 कोटी देवदेवता ता सहित नाग चंडी चामुंडा अन्य शक्ति माने यात्रा करिथांती। तेणु अधरपणा से दिन होइतिला। विशेष करके नीलाद्री विजय पाई कि व्यापक प्रस्तुति चली। एने कि लक्ष लक्ष भक्तों भिड़ जमी। परवर्ती खबर रही फ्रांस बड़ निष्पत्ति 15 वर्ष कम पिला को सोशल मीडिया बंद आउ सेमाने सोशल मीडिया चलई परिबे नाही। एने कि बड़ घोषणा करिसंती। पिला माने ऑनलाइन सुरक्षित रखिया पई दृढ़ पदक्षेप नियाइछि। तबे आईन चूड़ांत विवरणी संवैधानिक परिशोधन कराइछि। फ्रांस पिला माने एथरो स्क्रोलिंग निद्राहीनता देखिया को मिलुछि। पिला मानकर चाप बढ़ुछि। एपटे 16 वर्ष कम पिला सोशल मीडिया चलाई परिबे नाही। ब्रिटेन जर्मनी स्पेन डेनमार्क युवपीढ़ी एथर मोबाइल चलई पारिबे नहीं 15 वर्ष कम पिला। परवर्ती खबर केजी रु पीजी मागणा शिक्षा फी आदाय निर्देश जाजपुर उठला प्रश्न। तेबे राज्य सरकार ज्ञानोदय शिक्षार समृद्धि रे केजी रु पीजी पर्यंत मागणा शिक्षा घोषणा कराई। ता सहित सरकारी गाइडलाइन अनुसार परीक्षा शुल्क आई कार्ड भित्तिभूमि रेडक्रॉस एनएसए सरकार खर्च बहन करने कथा। किंतु जाजपुर जिले में यह नहीं बड़ विवाद देखाई। जिला शिक्षा अधिकारी माने स्कूल कार्यालय जूनियर रेडक्रॉस स्काउट गाइड्स रेजिस्ट्रेशन बाबद फी आदाय करुचंती। तेबे कह छात्र छात्री जूनियर रेडक्रॉस 10 टका स्काउट 12 टका रेजिस्ट्रेशन बाबद 10 टका अन्य फी कहुच्छी। कहीं नौकरी से नहीं प्रश्न उठाई। सरकार एपटे केजी पीजी मागणा थिया बेले छात्र छात्री कहीं टंका आदाय होची से नहीं प्रश्न उठाई। परवर्ती खबर तमिलनाडु चाषी को 50,000 टंका पर्यंत ऋण छाड़। तमिलनाडु चाषी बड़ खुशी खबर मुख्यमंत्री विजय सरकार फसल ऋण छाड़ करने घोषणा करिसेंती। सहकारी बैंक नहीं 50,000 टंका पर्यंत ऋण राहत मिल। सीमांत चाषी को संपूर्ण छाड़ किछि वर्गर छोट चाषी को आंशिक छाड़ मिल। यह निष्पत्ति 14 लाख रु अधिक चाषी उपकृत हेबे। परवर्ती खबर सुभद्रा टंका 5,000 मिल। राखी पूर्णिमा 5,000 मिलिबो बोली खबर चर्चा होछि। जार आधिकारिक निश्चितता मिलना तेणु लाभार्थी माने सरकार घोषणा को अपेक्षा करिसेंती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ सूचना देइसेंती। एबे राज्य में कोटी कोटी महिला को सुभद्रा टंका 5,000 राखी पूर्णिमा दिन मिलिबो। जो माने तुरंत ई केवाईसी करनांती बा डिबिट लिंक करनांती करै दियंतु। एप्रिल मासरे जो माने नुआ आवेदन करथिले तांको मिलिबो। जो माने को पूर्व किस्ती मिलिनी 5,5,10,000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर 80 वर्ष अधिक बयस को मिल 3,000 भत्ता। एने कि सरकार आनी बड़ घोषणा। 80 वर्ष अधिक वयस्क लोक 3,000 भत्ता दिज्व। तेणु निर्दिष्ट राशि नहीं आधिकारिक सरकारी नोटिफिकेशन पुष्टि आवश्यक। तेणु कहुच्छी वयस्क लाभार्थी माने जिला सामाजिक सुरक्षा सठिक तथ्य जाणी दिंतु। परवर्ती खबर ट्राफिक नियम भांगिले हेबो जोरिमाना।
ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ଜୋରିମାନା ଏଥର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ବାନ୍ଧିବା, ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ମଦ୍ୟପାନ, ଓଭର ସ୍ପିଡ୍ ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ସବୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ 65,000 ନିଯୁକ୍ତି ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ କରି 65,000 ସରକାରୀ ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 5,999ଟି କ୍ୟାଡର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟାରେ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ କିମ୍ବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତାର ଆକଳନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ବନ୍ୟାରେ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସର୍ଭେ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ତେଣୁ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେସିସି ଋଣ ସୀମା 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଜମାନତ ବିନା ଋଣ ସୀମା 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଛୋଟ ବା ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଖବର ଅଛି, ଚାହା, ଲୁଣ, ଡାଲି ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ସଂକେତ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଚାହା, ଡାଲି, ଲୁଣ କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରିକି ଏବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଚାହାପତ୍ର ଦାମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଦାମ ବଢ଼ିବ। 7ରୁ 10% ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଆସର 15ରୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ବଜାର ସ୍ଥିତି ନଜର ରଖିବ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 24ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ସରକାର 6,000 ବାର୍ଷିକ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 3 ମାସକୁ ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ଚାଷୀ ଇ-କେୱାଇସି ହୋଇନାହିଁ ତେବେ କିସ୍ତି ଅଟକିଯିବ। ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେହିପରି ଜମିର ଭୂ ସତ୍ୟାପନ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କେଲିଂ ନଥିଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଷ୍ଟାଟସରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଡିଂ ଆଗରେ ନୋ ଦେଖାଉଥିଲେ ଚାଷୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଟି ନାଁରେ ଜମି ମଧ୍ୟ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2,4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବା ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏହି ନୂଆ ଫିଡ୍। ଆସୁଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜର ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମେଟା ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକକୁ ନୂଆ ଫିଚର ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଫଟୋ ବା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଭଳି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖାଯିବ। ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫେସବୁକ୍ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଫିଚର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ୟୁଜର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ୟୁଜର ଏବେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ। ଏଠାରେ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ୟୁଜର ମାନେ ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ଟିକଟକ୍ ଭଳି ଚଲାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସିଧାସଳଖ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିକଶିତ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭିଲେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2026 ଅଂଶଗ୍ରହଣଧାରୀ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 74 ସୀମାନ୍ତ 400ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଯାଇ ଚାକିରି କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା। H1B ଭିସା ନେଇକି ଆସିଲା ନୂଆ ବିଲ୍। ଆମେରିକା ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି H1B ଭିସା ବା ସିନେଟର ଏକ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ H1B ଭିସା ଜାରି କରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହିତ $1,00,000 ଫିକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି। ମେଣ୍ଟେନାକ ରିପବ୍ଲିକ ବା ସିନେଟରେ ଏବେ ସିହି ଏହି ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ H1B ଭିସା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭିସା ଜାରି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି $1,00,000 ଫି ଏବେ ଫେଡେରାଲ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟରେ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଇନ ରୂପ ନେଇକି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଯେତେ ଦୂର ହେବ ସେତିକି ଦୂର ପାଇଁକି ଏବେ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟୋଲ ଆଦାୟ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳାଇ ଏବେ ଦୂରତା ଆଧାରିତ ଟୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଣିବେ।
ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହାଇୱେରେ 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ତଥାପି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ଦୂର ଚାଲିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ କି ସାଟେଲାଇଟ୍ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିପିଏସ୍ ଆଧାରିତ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ନିୟମ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାଇଁକି ବଡ଼ ଖବର ନେପାଳରେ ଚାଲିବ 200-500 ଟଙ୍କିଆ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍। ନେପାଳରେ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ ଚାଲିବ। ଏଣିକି ଏନେକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନେପାଳୀ ନାଗରିକ 2016 ନଭେମ୍ବର 9ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା 200-500 ଟଙ୍କିଆ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ ନେପାଳକୁ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଏକ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ନୋଟ୍ ନେପାଳକୁ ନେଇପାରିବେ। ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନର 200-500 ଟଙ୍କିଆ ନେପାଳର ନୋଟ୍ ନେବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ନେପାଳରେ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ବଡ଼ ଖୁଲାସା ତୁର୍କୀ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବଦଳିଲା ବିମାନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତୁର୍କୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇରାନ ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିପଦ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଝିରେ ବିମାନ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ତୁର୍କୀର ରାଜଧାନୀ ଅଙ୍କରରେ ଏବେ ନାଟୋ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କି ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଲା, ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏବେ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜେନେରିକ ଔଷଧରେ ଲାଗିବ 200% ଶୁଳ୍କ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜେନେରିକ ମେଡିସିନ ଉପରେ ଏବେ 200% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବ। ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଥିବା ଜେନେରିକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଦେଶର ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 1, 2026ରୁ 2 ବର୍ଷରେ ଜେନେରିକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଢ଼ିଲାଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଳ୍କ 200% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖବର ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 48 ଘଣ୍ଟାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ନିଂ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 328 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରାରେ ମଧ୍ୟ 275 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଜୋରରେ ପବନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କୁହାଯାଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବର୍ଷାରେ ବିଜୁଳିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡିଆଲ 16 ବିଜେତା ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗିଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ 16ରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 26ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ପଛରେ ପକାଇ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। ତନିଷ୍କା ଶ୍ଳୋକା ରନର୍ସ ଅପ୍, ମନବୀର ସିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଟ୍ରଫି ସହିତ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ତନିଷ୍କା ଏବଂ ମନରୀଜଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ମିଳିଛି। ଏହି ଶୋରେ ବିଚାରକ ବାଦଶାହ, ବିଶାଲ ବଦଲେନି, କୁମାର ସାନୁ, ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ପେଟି ପେଟି ମଦ ନେଇଗଲେ। ଯିଏ ପାରିଲା ସେତେ ବୋହି ନେଇଗଲା। ମଦ ଦୋକାନ ବିରୋଧ କରି ତାତିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦୋକାନ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ପେଟି ପେଟି ମଦ ଲୁଟି ନେଲେ ଲୋକେ। ଯିଏ ପାଇଲା ସେତିକି ନେଇଗଲା। ଏଭଳି ଏକ ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖୋଲା ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ପେଟି ପେଟି ମଦ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି କିଏ ମଦ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା ବୋଲିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସହାୟତା। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ ସବୁକିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାର ଯୋଜନା କଭର କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାଗଣା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି କୋଉ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ମାଗଣା ହେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 1,78,000 ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା କେଉଁ ଯୋଜନା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସହାୟତା ରାଶି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଲିକା ସରକାରୀ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଆବେଦନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ, ପିଏମ୍ ଆବାସରେ 1,78,000 ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବେ, ଚେକ୍ କରିବେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଦାମ। ଚାଷୀମାନେ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଫସଲର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଦାମ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା ବଢିଛି ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୋଲି କିଛି ଖବର ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଖବର କି ସଠିକ ଖବର ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରୁ ଜାଣିବେ। କାହିଁକି ନା 5,000 ଏମ୍ଏସ୍ପି ସରକାର ବଢାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।